لیکن راجستھان کے کوئی اور مسلمانوں یہاں سے جا کر شام کو بستر پر لیٹ کر تنہائی میں سنجیدگی کے ساتھ میرے جملوں پر غور کرنا، نتیجہ نکل کر سامنے آ جائے گا۔ ہماری بربادی میں اغیار کا ہاتھ ہے، دشمنان اسلام کا ہاتھ ہے، لیکن میں کہہ دوں کہ ان سے زیادہ ہماری بربادی میں ہماری شامت اعمال ہے، ہماری بدعمالیاں ہیں، ہماری بدکرداریوں کا دخل ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے جیسے جیسے قوم میں بدعمالیاں بڑھتی جائیں گی ویسے ہی ویسے ظالم حاکم حکمراں مسلط ہوتے جائیں گے۔ ہماری بربادی میں ہماری شامت اعمال ہے، ہماری بدکرداریاں ہیں۔ جائزہ لیجئے حالات کا، راجستھان نہیں، ہندوستان کا نہیں بلکہ دنیا کا کوئی بھی حصہ اٹھا کر دیکھیے، ہر بری جگہ پر مسلمان کی، جم غفیر مسلمان کا، شراب کی بھٹی پر دیکھو مسلمان، جوئے کے اڈے پر دیکھو مسلمان، سٹے کے میدان میں دیکھو مسلمان، تباہ خانے میں دیکھو تو مسلمان، جھوٹ میں دیکھو تو ماہر مسلمان، 420 میں دیکھو تو ماہر مسلمان، عیاری و مکاری میں دیکھو تو ماہر مسلمان، فریب و فراق میں دیکھو تو ماہر مسلمان۔ ایمانداری کے ساتھ اب مجھے بتائیے، شراب کی بھٹیاں کیا مسلمان کی جگہ ہے؟ جوئے کے اڈے کیا مسلمان کے بیٹھنے کی جگہ ہے؟ تباہ خانے کیا مسلمان کے جانے کی جگہ ہے؟ جھوٹ جو مسلمان نے شیبہ بنا لیا ہے، حاشا بکاللہ، مسلمان کا تشخص تو یہ رہا ہے، مسلمان کا تو رائے امتیاز تو رہا ہے، مسلمان کی امتیازی شان تو یہ رہی ہے، مسلمان نے مرنا تو گوارا کیا ہے لیکن زبان سے جھوٹ کا جملہ نکل جائے یہ گوارا نہیں کیا۔ میرے پیارے تیرے جالے کی جگہ شراب کی بھٹیاں نہیں، جوئے کے اڈے نہیں، سٹے کے میدان نہیں، تباہ خانے نہیں، 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ تیرے جالے کی جگہ عبادت گاہیں ہیں، اللہ کے گھر ہیں، تیرے بیٹھنے کی جگہ علماء کی درس گاہیں ہیں، تیرے رونے کی جگہ اللہ والوں کی درگاہیں۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ نمازوں کی پابندی، اور یاد رکھیے مرنا ہے، دنیا چھوڑنا۔ میدان قیامت میں سب سے پہلا سوال نماز کے تعلق سے، نماز کے تعلق سے۔ جس بستی میں نمازی نہ ہو وہ بستی ویران، جس گھر میں نمازی نہ ہو وہ گھر ویران۔ آج ہمارے محلوں سے، ہماری مسلم بستیوں سے رونقیں رخصت ہو گئی، برکتیں روٹ گئی۔ وجہ کیا ہے کہ مساجد ویران، ساری برائیوں کی جگہ مسلمان سے آباد ہے۔ مرنا ہے، بولو مرنا ہے نہیں؟ مرنا ہے، لیکن یوگی اور مودی کے مارے سے نہیں مریں گے، سمجھ گئے نا؟ ان کے مارے سے نہیں، رب کے مارے سے مریں گے، اور انشاءاللہ ایمان پر مریں گے، انشاءاللہ عقیدے پر مریں گے، عقیدے کی سلامتی پر مریں گے۔ کیوں کہ بغداد والے نے یہ وعدہ کیا ہے، بغداد والے کا وعدہ ہے، قیامت تک جو بھی میرے نام لیوا، میرے سلسلے سے جڑنے والے، وہ بغیر توبہ کیے انہیں موت بالکل مریں گے، ایمان پر مریں گے، عقیدے کی سلامتی پر مریں گے۔ مرنا ہے نا، سب کو مرنا، مول صاحب بھی جائیں گے، امام صاحب بھی جائیں گے، حافظ صاحب بھی جائیں گے، اللہ سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ لیکن مرنا اپنے اپنے ٹائم پر سب کو ہے۔ امام صاحب، عالم صاحب، حافظ صاحب، مفتی صاحب، علامہ صاحب، فہامہ صاحب، نمازی صاحب، حاجی صاحب، بے نمازی، باجی، مرد عورت، بوڑھا بچہ، جوان، سب مریں گے۔ عقیدہ ہے نا، سب مریں گے، اور جب سب مریں گے تو میرے نبی فرماتے ہیں جب بے نمازی مرتا ہے، کون؟ بولو یار، زبان سے بولو، بے نماز۔ زبان سے بولو، کون؟ بے نمازی۔ نبی فرماتے ہیں جب بے نمازی مرتا ہے تو آقا فرماتے ہیں بے نمازی کی قبر میں ایک اژدہا آتا ہے۔ اژدہا سمجھتے ہیں؟ سانپ، جانتے ہیں نا؟ راجستھان کی زبان میں کیا کہتے ہیں اسے؟
शादी बोलते हैं। अच्छा फिर तो मिली जुली है उत्तर प्रदेश की और राजस्थान की। बेनमाजी की कब्र में अजदहा सांप, आका फरमाते हैं उसके नाखून 70 गज लंबे। कितने? 70 गज लंबे नाखून होंगे। खुदा ही जाने कि उसकी हयात क़ज़ाइया क्या। अल्लाह अपनी अमान में रखे, अपने महबूबों का सदका अता फरमाए, हमारी उससे हिफाजत फरमाए। नबी फरमाते बेनमाजी की कब्र में अजदहा। और याद रखिए, अखलाक की बात को मौलाना की बात समझ कर नजरअंदाज मत कर देना। मैं जो बात कह रहा हूं अखलाक की नहीं, कारी नूर साहब तुबला की नहीं, किसी और औलाना मौलाना की बोली नहीं। मौलाना की बोली हो तो गलत हो सकती है, लेकिन बोली मौलाना की नहीं, नबियों के इमाम की बोली है, रसूलों के सरदार की बोली है, अमाना के लाल की बोली है, कायनात के मालिक व मुख्तार की बोली है। और पैगंबर की बोली के ताल्लुक से हमें सुन्नत वल जमात का अकीदा है। कायनात बदल सकती है लेकिन ज़बान मुस्तफ़ा का निकला हुआ फरमान नहीं बदल सकता। जमीन की पश्तियां मिट सकती है, आसमान की बुलंदियां खत्म हो सकती है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से तुलू हो सकता है, लेकिन ज़बान पैगंबर का निकला जमला गलत नहीं हो सकता। और क्यों कर हो सकता है? कसम रब्बे काबा की, जब नबियों का इमाम बोलता है, रसूलों का सरदार बोलता है, अमाना का लाल बोलता है, कायनात का मालिक का मुख्तार बोलता है, तो जबान मेरे मुस्तफ़ा की होती है, लेकिन मुस्तफ़ा की जबान पर कायनात का पालनहार बोलता है, रब्बे कदीर बोलता है, खुद खुदा फरमाता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। पैगंबर वही खुदा के अलावा कुछ नहीं बोलता। नबी की बोली, खुदा की बोली, नबी का इरशाद, खुदा का इरशाद, नबी का फरमान, खुदा का फरमान। लबे मुस्तफ़ा पर खुदा बोलता है, लबे मुस्तफ़ा पर खुदा बोलता है। और जब लबे मुस्तफ़ा पर खुदा बोलता है तो सारी कायनात नीस्त नाबूद हो सकती है, लेकिन ज़बाने मुस्तफ़ा का निकला फरमान गलत नहीं हो सकता। शायर कहता है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा और बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नबी फरमाते हैं बेनमाजी की कब्र में अजदहा, नाखून 70 गज लंबे। आका फरमाते बेनमाजी की कब्र में आएगा, बेनमाजी को मारेगा, बेनमाजी 70 गज अंदर जमीन में धंसेगा, जमीन में बेनमाजी धंसेगा। वो अजदहा अल्लाह के अता करदा 70 गज लंबे नाखूनों से उसे उखाड़ेगा, फिर मारेगा, फिर उखाड़ेगा, फिर मारेगा। बेनमाजी उससे पूछेगा तू कौन है, तेरा क्या नाम है, क्यों मार रहा है? अजदहा कहेगा मैं अल्लाह का भेजा हुआ अजाब तेरे ऊपर अजदहा, मेरा नाम अश्शुजाउल अक़रा है। क्यों मार रहा है? का फजर छोड़ी है ज़ोहर तक मारूंगा, ज़ोहर छोड़ी है असर तक मारूंगा, असर छोड़ी है मगरिब तक मारूंगा, मगरिब छोड़ी है इशा तक मारूंगा, इशा छोड़ी है फजर तक मारूंगा। आज मरा है इसी तरह क़यामत तक मारता रहूंगा। ईमानदारी के साथ राजस्थान के गुय्यूर मुसलमानों, दिल पर हाथ रखकर फैसला करके मुझे बताओ, क्या कब्र में अजदहे की मार से दौलत बचाएगी? नहीं। सरवत बचाएगी? नहीं। इमारत बचाएगी? नहीं। खेतों खलियान बचाएंगे? नहीं। दुकानों मकान बचाएंगे? नहीं। कारखाने और फैक्ट्रियां बचाएंगी? नहीं। ऑफिसों बंगले बचाएंगे? नहीं। ट्रेनों प्लेन के झूले बचाएंगे? नहीं। दुनिया के ऐशो आराम बचाएंगे? नहीं। दुनिया की मस्तियां बचाएंगी? नहीं। कब्र में अजदहे की मार से अगर बचाएगी तो मोहब्बत नबी के साथ नमाज़े पंज काला बचाएगी। साल में एक महीने के रोजे बचाएंगे। अल्लाह ने माल दिया है ज़कात का निकालना बचाएगा, साहिबे इस्तिताअत किया है फरीज़ाए हज बचाएगा, माँ बाप जैसी दौलत दी है खिदमत बचाएगी, उलमा जैसा सरमाया दिया है इज्जत बचाएगी। कब्र में अजदहे की मार से अल्लाह की इबादत और कुरान की तिलावत बचाएगी।
मेरे प्यारे कब्र में तो नमाजों की पाबंदी बोलो बोलो बोलो, नमाजों की। हाथ उठाइए, हाथ उठाओ। नमाज पढ़नी है, लो। खट से लोगों ने हाथ नीचे पढ़ी हाथ उठाए और खट से नीचे कर लिए। यार मौलाना नमाज, हाँ आगे नमी वही फोन करे तुम को के करो बस आ नंबर पे आया अगर यहाँ हमारी नहीं मानोगे, कब्र में ऐसे फंसोगे कि नानी याद आ जाए। हेलो वही सही बताओ, उतार अगर यहाँ हमारी नहीं मानोगे तो कब्र में ऐसे जी फंसोगे अपलोड कि होता रहे नानी पाए मैं करना वहाँ रोगे ना ना दई से कि बस मौला एक बार मौका दे दे, दुनिया में भेज दे, मैं जाकर आमाले खैर कर नमाजों की पाबंदी करूं। अच्छा कोई मुश्किल काम है? कोई मुश्किल काम है? कोई मुश्किल काम है? 24 घंटे में कई टाइम की नमाज? बोलो, कितने तो ऐसे होंगे जिन्हें ये भी पता नहीं कि कई टाइम पढ़ी जाती। और अगर मैं